چھو گیا ہے مصطفیٰ کا ہاتھ، کیسے روشنی نہیں دے گا؟ دیکھتا ہوں وہ چمکتا ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ بجلی کی چمک میں جانے کی مثال یہ کفاروں کی اللہ نے دی ہے۔ میں ان مثال ان کو فالو کر کے نہیں جا سکتا، میں تو جاؤں گا نور محمدی میں، میں تو جاؤں گا روشنی محمدی میں، اور دیکھتا ہوں آج کہ کون حاوی ہوتا ہے ہم پر۔ جب وہ چمکتا تھا تو اندھیری لاتا تھا، جب مصطفیٰ کی لاٹھی چمکتی تھی تو اجالا لاتا تھا، جب مصطفیٰ کا ٹچ ہوا وہ لاٹھی چمکتا تھا۔ یہ عقیدے نے اسے نور عطا کیا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ کوئی کہاں سے روشنی آتی؟ یہ دیکھو، یہ کہاں سے روشنی آتی؟ تم عقل دوڑاؤ، عقل دوڑانے کی چیز نہیں ہے، عقل کو پیدل کرنے کی چیز ہے، اللہ اور رسول کے لیے پیدل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ اور رسول کی دنیا میں یہ ایسے عظیم المرتبت ہے کہ آپ کی عقل دوڑ ہی نہیں سکتی، اور سب سے افضل اور اعلیٰ جو انسان میں ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے، تم تو سوچ کر بول بھی لیتے ہو، وہ سوچ رہے تھے، اور نبی نے کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر تم افضل البشر ہو، میری زبان سے صحیح ہے، تمام انسان میں نبیوں کے بعد اعلیٰ ہو، یہ صحیح ہے، یہ میں نے پوزیشن دیا ہے، بالکل صحیح ہے، 100% تم صدیق ہو، 100% تم حقیق ہو، 100% تم محقق ہو، سب صحیح ہے، لیکن سنو سفر و حضر میں میرے ساتھ رہنے کی بنیاد پر ایسا مت سوچ لینا، اپنا لاجک ایسا مت بڑھانا، اپنا دماغ ایسا مت بڑھانا کہ میں نے مصطفیٰ کو خوب سمجھ لیا ہے۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں۔ کس کو کہا گیا؟ یہ آج کے الوانی کو فالو کرنے والی جماعتوں سے پوچھو، میں محبت سے بول رہا ہوں، خدا کی قسم یہ جذبہ حسینی ہے، دل دکھتا ہے، کیونکہ خادم میں ہوں، خدمت میں کرتا، گھر میں آپ سوئے رہتے ہیں آرام سے، لیکن دروازے پہ کون ہے یہ میں اس کا حساب دوں گا نا، میں اس کا خادم میں ہوں، تو ہمیں اپنی خدمت پر نظر رکھنے دو، تم سکون سے سو، لیکن جب خادم کوئی انفارمیشن دے رہا ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ خدمت سے ہٹا دو۔ اور تم کیا ہٹاؤ؟ یہ اللہ اور رسول نے اس خدمت کا تاج بنایا ہے، رسول اعظم نے علماء و رسول الانبیاء، صحیح محبت کا پیغام دینے والے علماء کو وراثت نبوت ملی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، علم و دولت کی وراثت ملی ہے، اس لیے پیارے یہ محبت کا پیغام ہے۔ تم تحقیق کرتے ہو یار، اور تحقیق میں نگیٹو تصور لاتے ہو، ارے تمہاری زندگی ہی موجود ہے، موجود کہتے ہیں پازیٹو پہلو، تم حیات سے ہو نا، مرنے کو نگیٹو پہلو کہتے ہیں، زندہ رہنے کو پازیٹو پہلو کہتے ہیں، اور ایمان تو سراپا پازیٹو ہے، آل ان آل پازیٹو ہے۔ ایمان نام ہے التصدیق القلبی، دل سے مصطفیٰ کو مان لینا، یہ ایمان ہے، مان لینا یہ ایمان ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، مان لینے کا نام ایمان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو دیکھیا صحابہ کرام کی قطاروں کو دیکھے، ان کے تصورات کو دیکھے، ان کے تخیلات کو دیکھے، جب افضل البشر مصطفیٰ کی حقیقت اور مصطفیٰ کی بولی کی تحقیق نہ کر سکا تو یہ آپ ہم سب کیا کر سکتے ہو؟ اسی لیے کہتا ہوں اگر تمہیں مصطفیٰ کی بولی سمجھ میں آئے تو الحمدللہ فالو کرو، نہیں سمجھ میں آئے تو جو سمجھنے والے ہیں ان کی طرف اسے رجوع کرو، ان کی طرف یہ رد کرو، ان کی طرف بڑھو۔ قرآن پاک نے بھی یہی کہا، اگر تمہیں کوئی جھگڑا نظر آ جائے، کوئی اختلاف نظر آئے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ امانت ہے اللہ اور رسول کی، تو امانت جس کی ہے اس کی طرف بھیج دو۔ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہاری عقل کی بساط کم ہے، تم عقل کی بساط کم رکھتے ہو، اس لیے تمہاری رسائی، یہ عقل جب کم ہے وہ لامحدود ذات کی بولی کیا سمجھ سکتی، اور لامحدود کی عطا سے مصطفیٰ کی بھی بولی امت سمجھ ہی نہیں سکتی، جبکہ افضل البشر نہ سمجھ سکا۔ اس لیے پیارے اس کو آپ کو محسوس کرنا ہے۔ جلسہ یاد حسین جب بھی آپ کو موقع ملے، کہیں پر بھی ملے، ہم نے تو پرسوں یہ بھی جملہ کہا تھا کہ جلسہ یاد حسین 100 لوگ 200 لوگ جمع کرنے کا صرف نام نہیں ہے، یہ چھوٹی کتاب جو لکھی گئی ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کہانی اور قصے کی کتابیں تو لے کر بہت پڑھتے ہو تاکہ ہمیں نیند آ جائے، خدا کی قسم اب جب بھی سو تو یہی لے کر کے پڑھو، یہی جلسہ حسین ہے، یہی جلسہ یاد حسین ہے، کیونکہ وہ قرآن ہے۔ تم نے سمبٹ کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، 16 سیدوں کی کہانی، یہ ساری کتابیں بات اچھی ہے لیکن فالو بھی کرنا یہ کہاں کا دستور تم نے بنا لیا ہے؟ حضرت موسیٰ اچھے ہیں، ان کی کتاب اچھی ہے، حضرت عیسیٰ اچھے ہیں، ان کی کتاب اچھی ہے، لیکن توریت کو تم فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ انجیل کو فالو کیوں نہیں
उसमें उन्वान हुसैन का तुम्हें मिला है। इसलिए ये रिश्ता आप अपना मुस्तहकम करो, रोज बरोज तरक्की करो। कुछ भी आ जाए, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, कुछ भी आ जाए, अगर निगेटिव हो नबी और आले नबी के हवाले से, तौहीद और सुन्नत के हवाले से, तो आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करने के बाद हमसे आओ ना, ऐसी थी बात, मैंने तो रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि सुनो, ताबईन और सहाबा का तसव्वुर ये भी होता था। यही अफजल बशर का तसव्वुर देखे, 2 मिनट में बोलकर खत्म कर दो। पहले एक सहाबी की बात बोल दो। अबू जहल दौड़ता हुआ आया, ए अबू बकर, देखो ना मोहम्मद क्या बोल रहे हैं। रात के थोड़े से हिस्से में ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात। अकल में आती क्या, अकल में आती क्या? आज ऐसे ही लोग बोलते, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, ऐसे ऐसे कुरान पाक हिला हिला कर पूछ रहे हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बताइए सो बात बताने की जरूरत है, और लोग अमल करना ये बताने की जरूरत है, ये हिलाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो दीजिएगा। अबू बकर सिद्दीक के पास आए, अबू जहली सोच को भी महसूस करना। अबू जहल आकर के कहा, मोहम्मद ऐसा ऐसा कह रहे हैं, लॉजिक बोलता है। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अरे मैंने लॉजिक को कब बेच दिया है मुस्तफा के लिए? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उसने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया है। अब जब सुनूंगा तो उनकी, पूछूंगा तो उनकी, चाहूंगा तो उनको, देखूंगा तो उनको, उनसे रिलेटेड है तो एक्सेप्टेड है, नहीं तो रिजेक्टेड है। चार रिजेक्ट कर दिया। ये तो सहाबा की बात थी, अफजलुल बशर। अब ताबईन में आइए, मुहद्दिस इब्न सीरीन बड़ी जल्लक़द्र है, जिनको साहिब मुस्लिम ने भी अपनी किताब में नकल किया है। साहिब मुस्लिम ने भी इस रिवायत को दर्ज किया है और इनको नकल किया है, इनको जगह दी है। मुहद्दिस इब्न सीरीन बड़े उम्दा मुहद्दिस है, ताबईन है। ये चल रहे हैं अपने मुरीदों के साथ, अपने साथियों के साथ। अच्छा, मुरीदा ऐसे नहीं कि ये बिरयानी वाले मुरीद, सब मुहद्दिस होते थे, सब उलमा और फुक़हा होते थे, ये सब मुरीदा हैं, समझिए आप। तो वो सब अपने मुहद्दिसीन साहिबों के साथ चल रहे हैं। अचानक दौड़ते चल रहे थे तो एक शख्स आकर के पूछने लगा, ए मुहद्दिस इब्न सीरीन, तुम तो बहुत बड़े मुहद्दिस हो, तुम तो बहुत अच्छे मुहद्दिस हो, तुम तो बहुत परखते हो, बताओ ना ये हदीस कैसी है, जरा सुन लो ना। तो आपने उनकी तरफ कान लगाए बगैर अपने लोगों को इशारा करते हुए कहा, दौड़ कर चलो, दौड़ कर चलो। तो अब लोग जो है ऑटोमेटिक जाहिर है, कोई पीर साहब की जाहिरी तौर पर इंसेंटिव नजर आए तो मुरीद तो ऐसे ही पैर तोड़ देता हो। हाँ, पैर तो, अरे ये क्या हजरत, आप कुछ भी नहीं बोले ना, आप तो हदीस से कुर्बान, हदीस पे कुर्बान होते हैं, और आपको हदीस में बोल रहा था उन्हें। तो कहा, बोल तो रहा था हदीस, लेकिन बोलने वाला बिदअती था, बोलने वाला गुस्ताख था, बोलने वाला दीनदार नहीं था, बोलने वाला तौहीद परस्त नहीं था, बोलने वाला रिसालत को मानने वाला नहीं था, अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला था। इसलिए मैंने सोचा कि इतने देर तक में अगर मैं इनसे कुछ हदीस सुन लूं और उसी वक्त मलकुल मौत आ जाए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जैसे तुम मरोगे वैसे ही उठोगे, जैसे तुम मरोगे वैसे ही उठोगे। तो इसलिए अब ये सहाबी अफजलुल बशर और ताबई के इस जुमले से मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई भी बात तुम्हें व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर किसी भी ज़ाविये से आ जाए प्यारे, तो इतनी देर तक अगर देखने में तुम नेगेटिव बात लगाओगे तो मौत तुझे काकर नहीं आती। जिस हालत में मरोगे उसी हालत में अल्लाह ताला उठाएगा। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हश्र जो है बदअकीदगी तसव्वुर में आए या उनकी तहकीक के तसव्वुर में आए? नहीं, तुम उस तसव्वुर में मरो, उस ख्याल में मरो कि मेरे मुस्तफा से कहा एक आरामी ने कि मेरे पास न नमाज न रोजा न हज न ज़कात है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ। सबक दे दिया मुस्तफा ने, जा तू मरेगा भी तो मरने के बाद उठेगा तो मेरे और मेरे रब के साथ उठेगा, जिससे तू प्यार करता है उसके साथ उठेगा। इसलिए प्यार का उन्वान दिया है, हश्र में प्यार का उन्वान दिया, मोहब्बत का उन्वान दिया है। आपको भी इस हदीस के हवाले से बुखारी के अल-मर्उ मअ मन अहब्बा अंत मअ मन अहबब्ता, आप जिससे मोहब्बत करते होंगे अल्लाह पाक के साथ, अल्लाह पाक की बारगाह में उसी के साथ आपका हश्र होगा। आप लाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से आप प्यार करते हैं, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से मोहब्बत करते हैं, और आज के उन्वान हज़रत सैयदना इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। आपको नबी की हदीस कहती है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो तुम्हारा हश्र उनके साथ होगा। फख्र से कहो कि ये जन्नती सियादत, जन्नत की क़ियादत इनके हाथ में है। और जब मौला के रसूल ने कह दिया है तुम जिससे प्यार करते हो उसके साथ उठोगे, तो प्यार करते हो तो उठोगे, इसका मतलब प्यार ही के माहौल में उठोगे। यानी ऐसा नहीं कि खाली उठोगे तो वहां जो है तुम्हारे को भगा दिया जाएगा, नहीं, प्यार करते हो तो उठोगे, इसका मतलब तुम महबूब बनकर के उठोगे, मोहब्बत वाला बनकर के उठोगे। तो जन्नत महबूबों की है, जन्नत मोहब्बत वालों की है, और जो मोहब्बत की मंजिल पर फाइज होता है फिर जब अमल करता है तो अब कहो जन्नत नेक अमल करने वालों की है, जन्नत ईमान और अमल सालेह के लिए है। इसी आयत का मतलब है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ला। जो लोग
اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی کے ساتھ زندگی گزار کر جاتے ہیں تو اللہ پاک ویلکم کرتا ہے. کیا یہ تو ہے نفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، آ میرے پاس راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہو جا میں بھی راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی، میرے مخلص بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، چلی جا. یہ اللہ پاک ویلکم کرتا ہے. آپ دعا کرو پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو محبت کی دنیا میں آباد رکھے.